السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری آج کی ویڈیو رمضان کے آخری عشرہ کے حوالے سے ہے۔ رمضان کے 3 عشروں میں پہلے 2 عشروں کی نسبت آخری عشرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ آخری عشرہ کی فضیلت کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مختصر بیان پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا تو خصوصی طور پر رات کے وقت میں عبادت کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند باندھ لیتے تھے، اور یہ محاورہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، کسی محنت کے کام کے لیے تیار ہونے کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں عام دنوں میں اپنی ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے جگانے کا کوئی اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے، تہجد میں بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی، اور اس میں قیام بہت لمبا ہوتا تھا، قرات بہت لمبی ہوتی تھی، سجدے لمبے ہوتے تھے، رکوع لمبے ہوتے تھے، اور ازواج مطہرات جو وہیں پر سوئی ہوئی ہوتی تھی ان کو جگانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ کہیں میرے کسی عمل سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے عائشہ فرماتی ہیں کہ اٹھے تو آپ نے کھڑے ہوئے اس طرح کہ بہت دھیمے انداز میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے یا کسی کی آنکھ نہ کھلے، دروازہ کھولا تو وہ بھی دھیمے انداز میں کہ اس سے کہیں کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ تو عام دنوں کے اندر آپ ازواج مطہرات کو جگانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، البتہ ازواج مطہرات خود سے ہی جب جتنا چاہتی تھیں وہ تہجد کی نماز وہ بھی پڑھا کرتی تھیں، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ خصوصی طور پر جگائیں کہ بھئی جاگو اور نماز تہجد کی پڑھو۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ایقظ اہلہ، اپنے ازواج مطہرات کو جگانے کا اہتمام کرتے تھے کہ اب یہ آخری عشرہ آ گیا، اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان کا خلاصہ بنایا، اور لیلۃ القدر بھی جو رمضان کا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر، لیلۃ القدر، وہ بھی اسی آخری عشرے میں آئے گی، لہذا اس میں خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان میں سے ہر ایک رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، تو اس عشرے کو خاص طور پر اس کا استقبال پہلے سے تیاری کر کے کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں استقبال عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ عشر اخیرہ میں چراغاں کر لیا زیادہ، آخری عشرے میں جگہ جگہ چراغاں ہو رہا ہے، اور جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں۔ ان کاموں میں عام طور سے ہمارے ہاں، اور خاص طور سے ماشاءاللہ ہمارے کراچی والوں کا بڑا ذوق اس معاملے میں زبردست ہے، کہ کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ رمضان اسی چراغاں والے علاقے میں جہاں کھانے پینے کے بے شمار راستے ہیں اور ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور ریسٹورنٹ چل رہے ہیں، رمضان یہاں آ کر اترا ہے، اور اس کے نتیجے میں جلسے اور تقریبات، دعوتیں، اس کام کے لیے، اس کام میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔
अशर अखीरा। खूब समझ लीजिए कि ये रमज़ान का महीना पूरा और आखिरी अशरा ख़ास तौर पर ये इसलिए है कि बंदे का बराह रास्त अपने अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ कायम हो, बंदा बराह रास्त अल्लाह ताला से रुजू करे। ये कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है, ये कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जिसमें इकट्ठे जमा होके एक जुलूस निकालें या एक जलसा करें और सब चरागा करके दावतें खाएं। इस काम का नहीं है ये तो इस काम के लिए है कि बंदा बराह रास्त खलबत में, तन्हाई में अपने अल्लाह से राब्ता कायम करे। और हदीस में तहज्जुद की नमाज के लिए जो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के साथ कोई कुश्ती लड़ना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यानी आदमी ये चाहे कि मैं सारी ज़िंदगी मुझसे बिल्कुल 100% में इस तरह वक्त गुजारूं कि उसमें कोई मुझसे अदना गलती ना हो और बल्कि तक़वा के इंतहाई महराज पर मैं पहुंच जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लन युशाद्द दीन अहदुन इल्ला गलबा, कोई शख्स दीन के साथ कुश्ती लड़ना चाहेगा तो दीन ही गालिब आ जाएगा। क्या माना कुश्ती लड़ने के इबादत में गुलू करे, सदक़ात में गुलू करे, वगैरह वगैरह। अब उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन फरमाया कि सद्दिदू व क़ारिबू, तुम 100% बिल्कुल पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़िलाफ़ न गुजरे। ये होना तो तुमसे मुश्किल होगा, लेकिन सीधे हो जाओ, और सीधे पूरी तरह नहीं हो सकते तो सीधे होने के करीब आ जाओ। सद्दिदू व क़ारिबू, यानी जितनी हो सकता है एक आम आदमी के लिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के कोई जो मारूफ रास्ते हैं, उन रास्तों में से कोई रास्ता करीब पहुंचने के लिए कुर्ब इख्तियार कर लो। कभी थोड़ी बहुत गलती होगी तो अल्लाह ताला खुद ही माफ़ कर देंगे। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हमने जो बड़े बड़े गुनाह तुम्हारे लिए हराम करार दिए हैं, उनसे अगर तुम इज्तिनाब कर लो तो जो तुम्हारी छोटे गुनाह हैं या छोटी छोटी लग़ज़िशें हैं, उनको तो हम खुद ही माफ़ करते जाएंगे। बड़े गुनाहों से बच जाओ और छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को अगर गुजरेंगी, सादिर होंगी, तो हम खुद ही माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और एक इज्जत वाली जगह पर तुमको दाखिल कर देंगे, यानी जन्नत में। तो कुरान भी ये कहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सद्दिदू व क़ारिबू, पूरी तरह सीधे हो ना तो ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी इंसान की तबीयत ही हमने ऐसे बनाई है कि कभी ना कभी कुछ लग़ज़िश खा जाता है। तो हर वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंजकाव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि करीब आ जाओ और वस्तईनु बिलगदवति वर्रौहा व शैइन मिनद्दुल्जा, और मदद मांगो अल्लाह की। एक तो सुबह के वक्त में तुम जब निकलो अल्लाह के रास्ते में, असल में तो वो जिहाद का निकलना था, और अगर कोई आदमी इंशाअल्लाह दीन के किसी और काम के लिए सुबह के वक्त निकलता है तो वो भी इसमें दाखिल है। अगर रोहा या रात शाम के वक्त में अल्लाह के रास्ते में निकलो, और शाम के वक्त में अगर कोई और शख्स ये दीन के किसी और काम के लिए या दीन के किसी मुतालबे को पूरा करने के लिए निकलता है तो वो भी इसमें दाखिल है। फिर आखिर में फरमाया शैइन मिनद्दुल्जा, और थोड़ा सा रात के अंधेरे से मदद लो, रात के अंधेरे से मदद लो। क्या माना कि रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से राब्ता कायम कर लो, कुछ रकतें तहज्जुद की पढ़ लो। इसको शैइन मिनद्दुल्जा फरमाया कि थोड़ा सा रात का अंधेरा, उससे मदद लो अपने आप को जन्नत तक पहुंचाने के लिए और दोज़ख से निजात पाने के लिए। कुछ रात के तो अंधेरे से मदद लो। रात के अंधेरे से मदद लेने के माना यह है कि रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से बराह रास्त राब्ता कायम करो। अब ये जो लफ्ज़ है ना कि अंधेरे से मदद लो, रात के अंधेरे से मदद लो,
تو یہ بتا رہا ہے کہ اندھیرا بذات خود مقصود ہے. اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا یہ بذات خود مقصود ہے. چراغاں کرنا مقصود نہیں، روشنیاں کرنا مقصود نہیں، بلکہ اندھیرے میں ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو کہ جس میں تم ہو، تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. شیء من الدلجہ. تو یہ راتیں جو آنے والی ہیں، یہ عشرہ جو آ رہا ہے، یہ تقریبات کا عشرہ نہیں، یہ دعوتوں کا عشرہ نہیں، یہ جلسوں کا عشرہ نہیں، یہ عشرہ ہے عبادت کا، تنہائی کی عبادت کا، اندھیرے کی عبادت کا. شیء من الدلجہ. اب بعض حضرات یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں. خیر، جس طرح بھی موقع مل جائے انشاءاللہ غنیمت ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں، تنہائی میں، اور اگر ہو سکے تو اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو. جلسہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. ہاں بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر رہیں گے تو نیند آ جائے گی، گھر میں رہیں گے تو عبادت کا موقع نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے مسجد آ جاتے ہیں، تو چلو کوئی حرج نہیں. لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ نے آخری عشرہ اسی طرح گزارا، کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، اور رات کے اندھیریوں میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرنا. اب پروردگار سے رابطہ قائم کرنے میں کیا کریں، یعنی یہ راتیں اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے کس طرح گزاریں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز جو ہے وہ جتنی طویل قرات کے ساتھ اور طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو سکے اتنا بہتر ہے. اگر کسی کو قرآن کریم کی لمبی صورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی صورتیں پڑھے، قیام لمبا ہو، پھر رکوع لمبا ہو، پھر سجدہ لمبا ہو. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد کے جتنے کلمات ہیں وہ جتنے ہو سکیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے. عام جو کلمہ رکوع میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے، تو وہی بار بار ادا کریں. اور اسی میں جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں رکوع کے اندر. حمد کے جتنے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیں رکوع میں. حمد کے جتنے کلمات ہیں اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک الی آخری، وہ پڑھتے رہیں. اور سجدہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. سجدے کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جتنا قریب بندہ اپنے اللہ سے ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا. تو جب قریب پہنچ گیا ہے تو جو مسنون ذکر ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بار بار پڑھنے کے بعد اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ بہت ہی قبولیت کے قریب ہوتی ہیں. لیکن وہ دعائیں وہ عربی کی ہونی چاہیے جو قرآن کی دعائیں ہیں یا تو، اور قرآن نے ایک بہت ہی مختصر دعا سکھا دی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، باقاعدہ حکم دیا، مختصر دعا کیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش بھی دیجئے اور مجھ پر اپنی رحمت بھی نازل فرمائی، اور آپ بہترین رحمت فرمانے والے ہیں. اتنا چھوٹا سا جملہ آخر سورت کے آخر میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین. ایک تو پہلی بات یہ ہے اس جملے کے اندر کہ ساری جتنی حسنات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہو گئی ہیں جو لفظوں میں. اے اللہ میری مغفرت فرما، کیا مانا جو کچھ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دیجئے. اگر وہ قبول ہو جائے، اور ہوگی کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ،
मगफिरत हो गई तो आदमी गुनाह से पाक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि या अल्लाह मगफिरत तो की है, रहमत भी फरमाई है। रहमत क्या है? दुनिया के अंदर रहमत, कब्र में रहमत, आखिरत में रहमत, जन्नत में रहमत, ये सारी रहमतें इसमें शामिल हो गई। तो एक मुख्तसर सा जुमला खुद अल्लाह ताला ने सिखा दिया, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अब जो जुमला खुद सिखा रहे हैं दुआ करने के लिए कि यूं कहा करो मुझसे, यूं दुआ किया करो मुझसे, रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन कहकर, तो खुद जब सिखा दिया और कि ये कहा करो, तो ये उनकी शान से नामुमकिन है कि वो बुलाएं अपने दर पर और बुलाकर कहें कि हमसे मांगो, और जब देने का वक्त आए तेरे भाग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। जो खुद कह रहे हैं कि इस तरह मुझसे मांगो, तो वो जरूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, मगफिरत भी फरमाएंगे और रहमत भी फरमाएंगे, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो सजदे में और कुछ नहीं आता याद, तो यही मुख्तसर दुआ पढ़ते रहो सजदे के दौरान, जितनी मर्तबा चाहो, रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। बाद अहादीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में दुआएं करते थे तो बहुत एक ही कलिमा बार बार पढ़ते रहते थे, दुआ के एक ही कलिमा। तो रुकू में बारी ताला की हम्द और तस्बीह और तकदीस, और सजदे में दुआ, जो भी दुआ कुरान की याद आ जाए, हदीस की याद आ जाए। और एक मुसलमान को चाहिए कि ये दुआएं पहले से याद करे। ये दुआएं बताई गई हैं, ये जन्नत में दाखिल होने का फार्म है जो दे दिया गया है हमें, आप ये फार्म भर दो जन्नत में जाने के लिए। ये जन्नत में जाने का फार्म है, तो अल्लाह के बंदो याद तो कर लो वो कलिमात जो अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए सिखाए हैं, और वो नमाज के अंदर सजदे के अंदर करो। और जो मजीद वक्त बाकी बचे तो कुरान करीम की तिलावत, और तीसरे दुआ बड़ी ही अजीब चीज़ है। ये दुआ बजाते खुद सवाब भी है। अपनी दुनियावी ज़रूरतें मांगोगे तो उसके ऊपर भी सवाब मिलेगा। या अल्लाह मुझे शिफा दे दे, या अल्लाह मुझे रोज़गार में वसअत दे दे, या अल्लाह मुझे फलां चीज़ चाहिए वो दे दे। दुनिया की चीज़ भी मांगेगा बंदा तो उसको सवाब तो फौरन मिल जाएगा दुआ का। तो दुआएं मांगे। और भाई ख़ास तौर पर आजकल हमारा मुल्क जिस इंतहाई बहरानों का शिकार है, ज़बरदस्त मुश्किलात का शिकार है, बहरानों का शिकार है, पैसे नहीं हैं, महंगाई अरूज पर है, सियासी लड़ाइयाँ इंतहा को पहुँची हुई हैं, इक़्तिसादी तौर पर मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है, गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया। तो ये बेशक बातें तो हम करते हैं, लेकिन ये अल्लाह से मांगें, या अल्लाह हमारी जो शामत आमाल है वो हमसे दूर फरमा दे और हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त फरमा दे। हर इंसान अगर अपनी अपनी जगह पर ये दुआ किया करे, तबसरे तो हम बहुत करते हैं सियासत पर, लेकिन जो करने का काम है हम सियासत का बराह रास्त अगर उसमें शामिल तो है नहीं, लिहाजा हमारे इख्तियार में भी कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में इन रातों के अंदर ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह हमारी शामत आमाल हमसे दूर फरमा दे और हमारे मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला इन इक़्तिसादी बहरान से भी निकाल दे, सियासी बहरान से भी निकाल दे, और हमें हुकूमत आदिला अता फरमा दे, ऐसी हुकूमत अता फरमा दे जो आपकी रज़ा के मुताबिक। ये दुआ कसरत से करनी चाहिए इन रातों में। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें इन आखिरी अशरे की बरक़ात से सही तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।